गुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रोजाना की क्लास दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे सवारिओ, जिमें कि आप जी को पता ही है कि भाई गुरदास जी की वारां की जिहड़ी लड़ीवार संथ्या ते दूक माथर जिहड़े शाब्दिक अर्थ आपां कर रहे हाँ। भाई लखबीर सिंह, भाई शिवदार सिंह, भाई परमजीत सिंह जी जो रोजाना आप जी की क्लास लगाते हैं ऑनलाइन। सो धर्म प्रचार कमेटी वालों दास की एक महीने के वास्ते जिहड़ी राजस्थान मिशन में ड्यूटी लगी है, सो जितनी को मत सतगुरां ने बख्शी है उस मत के आधार पर आपां जिहड़ी अज की ऑनलाइन क्लास लगाउणी है ते अज जिहड़ी आपां पौड़ी विचारनी है, ये जिहड़ी पौड़ी है 11वीं पौड़ी, जिस विच वेदांतां दा हवाला दिता गया है। भाई गुरदास जी वेदांतां दा हवाला दिंदियां होइयां सानू समझा रहे ने, देखो जिहड़े सनातन मत दे विच 4 वेदां दा जिक्र आउंदा है, जिन्हां दे विच ऋगवेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। इन्हां 4 वेदां तो ही अगे जिहड़े वेदां नूं पढ़न वाले गुणी ज्ञानी होए ने, पंडित होए ने, उन्हां पंडितां द्वारा फिर अगे इन्हां 4 वेदां नूं समझ के, इन्हां 4 वेदां नूं पढ़ के, इन्हां 4 वेदां दा ज्ञान इकट्ठा करके ते उहदे विच अपनी बुद्ध के आधार दे नाल उन्हां नूं विख्यान भी कीता है। सो आओ वेदांत जिहड़े ने उन्हां दी आपां डेफिनेशन कह लईए। वेदांत कहंदे किहनूं ने? वेदांत भाव के वेदां दा अंत, वेदां दा अंतम समा कह लईए। ते वेदांतियां ने मन्निया कि वेदां तो उपर, वेदांत तो उपर होर कोई भी ज्ञान नहीं रह जाता। वेदां की अंतम सीमा कह लईए जिथे जाके ज्ञान मुक जाता है। इन्हां दा मनना है कि 4 वेदां तो बाद जिहड़ा मनुखी ज्ञान है वो खत्म हो जाता है। जिथों तक मनुख की बुद्ध पहुँचती है, मनुख के दिमाग की सीमा पहुँचती है, उस सीमा ते आके जिहड़ा है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इहो ही वेदां दा अंत है। सो आओ भाई गुरदास जी सानू वेदांत बारे समझा रहे ने। ये जिहड़ा शब्द है आप जी नूं स्क्रीन के उपर दिखाया जा रहा है। सो इन्हां नूं पढ़ के आपां वेखना कि भाई गुरदास जी सानू की सिक्ख्या दे रहे हैं। सो आओ पहला सारे शब्द का जिहड़ा उच्चारण कर लईए आपां। श्याम वेद कौ सोध कर, मथ वेदांत व्यास सुनाया, कथनी बदनी बाहरा, आपे अपना ब्रह्म जनाया, नदरी किसै ना लियावई, हउमै अंदर भरम भुलाया, आप पुजाए जगत विच, भाओ भगत दा मरम ना पाया।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੀ ਵੇਦ ਮਥ, ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਤਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਡੰਡ ਨ ਉਤਰੇ, ਜਮ ਡੰਡੇ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਰੂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਡੰਡ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜਮ ਡੰਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੁਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਰੂ ਆਇਆ, ਦਲੈਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਮਥ ਭਾਗਵਤ ਗੁਣ ਗੀਤ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਰਨੀ ਨਹਿ ਕੋਏ ਤਰਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਰਨੀ ਨਹਿ ਕੋਏ ਤਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਮ ਵੇਦ ਕੋ ਸੋਧ ਕਰ, ਮਥ ਵੇਦਾਂਤ ਬਿਆਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਆਮ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਕੋ ਸੋਧ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਮ ਵੇਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਥ ਵੇਦਾਂਤ ਬਿਆਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਿਆਮ ਵੇਦ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਬਾਹਰਾ, ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਾ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲਿਆਵਈ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲਿਆਵਈ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਨਦਰੀ ਭਾਵ ਨਿਗਾਹ, ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਬਾਹਰਾ, ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲਿਆਵਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲਿਆਵਈ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਪੁਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆਪ ਪੁਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਪੁਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੁਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਗਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੀ ਵੇਦ ਮਥ, ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਤਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੀ ਵੇਦ ਮਥ, ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਡੰਡ ਨਾ ਉਤੇਰੇ, ਜਮ ਡੰਡੇ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਰੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਡੰਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਡੰਡ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਡੰਡ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜਮ ਡੰਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਡੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਮਥ ਭਾਗਵਤ ਗੁਣ ਗੀਤ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਨਾਰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਪੁਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਆਪ ਪੁਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਮਥ ਭਾਗਵਤ ਗੁਣ ਗੀਤ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੱਥ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਥ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਰਨੀ ਨਹਿ ਕੋਈ ਕੋਇ ਤਰਾਇਆ। ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨ ਸਰਨੀ ਨਹਿ ਕੋਈ ਤਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਘੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੜਾ ਹੈ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਰਨੀ ਨਹਿ ਕੋਈ ਤਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ 12ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਖ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਬੀਤਤ ਭਏ, ਕਲ ਯੁਗ ਕੇ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਈ। ਵੇਦ ਅਥਰਬਨ ਥਾਪਿਆ, ਉੱਤਰ ਮੁਖ ਗੁਰ ਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਥਰਬਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਵੇਦ ਅਥਰਬਨ, ਆੜਾ ਅਗੇਤਰ, ਥਰਬਨ ਛੇਤਰ। ਵੇਦ ਅਥਰਬਨ ਥਾਪਿਆ, ਉੱਤਰ ਮੁਖ ਗੁਰ ਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਸੁਰ ਸਾਂਖ ਮਤ, ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਕੀ ਰਿਚਾ ਸੁਣਾਈ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਪੀਅ ਕੈ, ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਅਨਿਤ ਨਿਆਈ। ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਪਾਈਐ,
ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਜਤਨ ਕਰ ਧਾਈ, ਕਰਮ ਜੋਗ ਦੇਹੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਨਿਤ ਖਿਨ ਟਿਕੇ ਨਾ ਰਾਈ, ਗਿਆਨ ਮਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਬੀਤਤ ਭਏ, ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰ ਦੀ ਫਿਰਾਈ ਆਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਵੇਦ ਅਥਰਬਨ ਥਾਪਿਆ, ਉੱਤਰ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਅਥਰਬਨ ਥਾਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰਿਆ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਪਲ ਰਖੀਸੁਰ ਸਾਂਖ ਮੱਥ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਕੀ ਰਿਚਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਾਂਖ ਮੱਥ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਕੀ ਰਿਚਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਪਲ ਰਖੀਸਰ ਸਾਂਖ ਮਤ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਕੀ ਰਿਚਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਪਲ ਰਖੀਸਰ ਸੁਰ ਸਾਂਖ ਮਤ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਕੀ ਰਿਚਾ ਸੁਣਾਈ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਅਨਿਤ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਪਲ ਰਖੀਸੁਰ ਸਾਂਖ ਮਤ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਕੀ ਰਿਚਾ ਸੁਣਾਈ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਪੀ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਅਨਿਤ ਨਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਪੀ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਅਨਿਤ ਨਿਆਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਜਤਨ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਪਾਈਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਜਤਨ ਕਰ ਧਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਯਤਨ ਕਰ ਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਜੋਗ ਤੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਸੋ ਅਨਿਤ ਖਿਨ ਟਿਕੈ ਨਾ ਰਾਈ। ਕਰਮ ਜੋਗ ਦੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਨਿਤ ਖਿਨ ਟਿਕੈ ਨਾ ਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਗ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ
ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਵਸ਼ਯ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਯਤਨ ਕਰ ਧਾਈ ਕਰਮ ਜੋਗ ਦੇ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਨਿਤ ਖਿਨ ਟਿਕੈ ਨਾ ਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਤਾ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਜੋਗ ਦੇ ਹੀ ਕਰੇ ਸੋ ਅਨਿਤ ਖਿਨ ਟਿਕੈ ਨ ਰਾਈ, ਗਿਆਨ ਮੱਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮੱਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਮੱਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਰਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਏ ਗਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਥੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਤਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਢਾਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਥੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਤਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਥੜੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸਠਿਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਠਿਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੁਣ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਠਿਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇਖੋ ਮੱਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਧ ਰਖਾਵੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਔਗਣ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।